16वां क्वेश्चन, नवीन एंड विशाल हैव बीन इन बिजनेस टुगेदर फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 एट विच डेट दे एग्री टू डिजोल्व द कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वर 30 ईयर एंड 20 ईयर प्रॉफिट लॉसिस गिवन 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆਫ 3 ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ ਅਲੋਇੰਗ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਦਾ ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗਿਵ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਦ ਫਰਮ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ बैलेंस शीट प्रिपेयर की सी, बट इत्थे आपां नूं की एक तरीके नाल मैमोरैंडम कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने पैने। बैलेंस शीट दे विच कैपिटल अकाउंट दा बैलेंस आंदा हुंदा, तां इस करके पहलां आपां नूं बैलेंस शीट तो पहलां कैपिटल अकाउंट दा बैलेंस कढना पैना है 3 सालां दा। बैलेंस ब्रॉड डाउन आप क्रेडिट साइड ते लिख देंगे, इंटरस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, तो प्रॉफिट आप की करांगे टोटल प्रॉफिट कितना दिता सी 30,000, ये इंटरस्ट ऑन कैपिटल का 3,000 से 2,000 दोनों का माइनस करके 5,000 माइनस करके जो आ जाऊगा उन्होंने 3:2 के वंडांगे। ड्राइंग आप डेबिट साइड ते लिख देंगे, तो बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा वो आप अगे ब्रॉड डाउन कर लाँगे, फिर अगे IOC उस बैलेंस से लगेगी अगले साल का, डेट भी आप लिख सकते सी। ठीक है, फिर प्रॉफिट आप कितना रखांगे IOC तो बाद जो प्रॉफिट मतलब 22,200 सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4400 ਤੇ 2800 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी बैलेंस कैरी डाउन ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ब्रॉड डाउन कर लाਂਗੇ। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, लॉस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, दोनों साइड टोटल करांगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। इसे बैलेंस कैरी डाउन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ बैलेंसिंग फिगर आ रही है ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ भी लायबिलिटी 16,400 ਉਹ 16,400 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 16,400 ਹੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਧਰ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 75,000 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ 75,000 ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 550 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ बैलेंसिंग फिगर आ रही हैगी अपना वो की आ जाएगा रीलाइजेशन का लॉस। फिर अगे अपने की करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लाँगे, जोड़ा बैलेंस ब्रॉड डाउन आप मतलब कैरी डाउन एंड ते कढ़िया सी उही इत्थे ब्रॉड डाउन कर लेना, तो रीलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड पर लग देना है। जो बैलेंसिंग फिगर आ जूगी टू बैंक अकाउंट के नाम नाल आ जूगी, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लाँगे। ये रीलाइजेशन अकाउंट के जिन्ने पैसे मिले सी वो डेबिट साइड पर लग देंगे, जोड़े पे किए थे वो बाय रीलाइजेशन के नाम नाल लग देंगे। तो पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आई हैगी वो भी क्रेडिट साइड पर रख देंगे, दोनों साइड टोटल करांगे तो टोटल मैच हो जाए। आप एक होर तरीके नाल भी कर सकते सी, पहले 2 सालों का तो आप पार्टनर कैपिटल सेम तरीके नाल ही बनाना गा क्योंकि वो तो प्रॉफिट सीगा IOC वंडिया हुआ सीगा, बट इस साल दे विच लॉस सीगा तो मैं इत्थे लॉस वंडिया नहीं सीगा पहला जो तरीका किया गा। हुण इस तरीके दे विच की कर रहे IOC वंड दो, IOC वंडांगे तो लॉस अपने कोल बच जूगा 5380 तो पहला ही सीगा, तो हुण जिहड़ा 53 40 ते 32 80 होर हो गया ये विच ऐड करके 14,000 बन रहा। 14,000 नूं आपां लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी भी है उस दे विच वंड दांगे 3:2 दे विच। ड्राइंग तो बैलेंस ब्रॉड डाउन उस तरीके नाल ही लिख देना, फिर दोनों साइड टोटल करांगे, बैलेंस कैरी डाउन अपना की हैगा आंसर आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ 72,820 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਾ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंस ब्रॉड डाउन डिफरेंट आ जाएगा, तो ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ लॉस ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ बैलेंस ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बैंक अकाउंट के जो पार्टनर का बैलेंस आया सीगा वो वैल्यूज़ लिख देंगे, तो बाकी वैल्यूज़ सेम आ टोटल कर लेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा। बुक तो फाइनल पेमेंट का जो आंसर आ रहा वो इंटरस्ट ऑन कैपिटल में पे करन तो बाद आ रहा है, बट वैसे आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल में तां पे करते होंगे है जे क्वेश्चन के विच लिखिया होवे इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, अदरवाइज तो इंटरस्ट ऑन कैपिटल अपना एप्रोप्रिएशन ही। एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट हैगा तो इंटरस्ट ऑन कैपिटल आप दे देंगे, जे लॉस आ तो लोड नहीं। क्वेश्चन है XYZ कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023 विद कैपिटल ऑफ 1,80,60 है, प्रॉफिट वगैरह दिते हुए। उस तो बाद क्या वा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फॉर द 2 ईयर टिल द बुक्स आर फाइनली क्लोज एंड रीलाइजेशन अकाउंट, तो आपने रीलाइजेशन अकाउंट तक आपको बनाने क्या वा तो कैपिटल अकाउंट्स कहे है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट्स आप बना लेने। सब तो पहला
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, IOC ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੀਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 5,000, 4,000 ਅਤੇ 3,000 ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 12,000, 40,000 ਚੋਂ 12,000 ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। IOC ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਈ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਸਾਲ 50,000 ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 53, 10, 41 ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਣਾ ਗਾ। ਡਰਾਇੰਗ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਸਿਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਟੂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਸਿਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2,60,000 ਵੈਲਿਊ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, 260 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 34,000 ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਸ। ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਸ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2,60,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ABC ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਨ 30 ਜੂਨ 2024। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ABC ਗਿਵਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਦੀਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰਾਅ ਅਪ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ B and C ਹੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਪੇ A ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 10:2। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਟਰ, ਸਟਾਕ, ਲੋਸ ਟੂਲਸ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ, ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਸ। ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਅਕਿਓਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਲਡ ਫਰਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋਨਸ ਬਿਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ B and C ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ 2 ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ B and C ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,000 ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੂਜ਼ ਟੂਲ 500, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 2500, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 7800, ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਸ 8400, ਗੁੱਡਵਿਲ 6,000। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਐਸਿਟਸ ਬਾਈ B and C ਅਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 900 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 72 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 3400, 72 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 3328 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਉਹ 72 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 4:3:2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 32, 36, 24, 24, 16, 12। ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ B ਅਤੇ C ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਤੋਂ 20 ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ 3328 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। A ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 15,236 ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ 10,164 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ 10:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ B and C ਹੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਪੇ A and C
ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 10:2, ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ A B ਤੇ C ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ B ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ C ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਆਇਆ B ਤੇ C ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਓਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਟਾਕ 4000 ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀ, ਲੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਦੀ 500, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਟਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਤੇ C ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਵਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਲਾਊਡ, ਸਟੋਰਮ ਐਂਡ ਰੇਨ ਵਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਅ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 5:2 ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇਫੈਕਟ ਫਰੋਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 on which date the firm's position was as under. Balance sheet given, further information given. You are required to show realization account and capital account of the partner on dissolution showing final payment to them. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਫਿਕਸਚਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟਰੇਡ, ਸੈਂਡਰੀ ਡੈਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਈ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਲਾਂਟ ਕਾਸਟਿੰਗ 40,000 ਬਟ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਕਲਾਊਡ ਐਟ ਐਨ ਐਗਰੀਡ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ 45,000 ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੀਲਾਈਜ਼ 50,000। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਾ 45,000 ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਈ ਕਲਾਊਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 45,000, ਅਤੇ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 50,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਫਰਨੀਚਰ ਫਿਕਸਚਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 40,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਸਟੋਰਮ ਫॉर 30,000, ਬਾਈ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਬਾਈ ਸਟੋਰਮਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 30,000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਨਰੀ ਡੈਟਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅ ਬੈਡ ਡੈਟ 1200, ਦ ਰੈਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 10%। 71,000 ਦੇ ਡੈਟਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1200 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਡ ਹੋਊਗੀ, 1200 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10% ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੈਟਰਸ ਦਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸਟਾਕ ਵਰਥ 5,000 ਬਸ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਰੇਨ ਫॉर 5200, ਸਟਾਕ 5200 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੇਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 5200 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੈਸਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਐਟ 20% ਅਬਵ ਦੇਅਰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25,000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, 20% ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ 25,000 ਇੰਟੂ 120% ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 30,000 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 2,000 ਬਸ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਲਾਉਇੰਗ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ 1,20,000 'ਚੋਂ 2,000 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ 1,18,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 15% ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 5,000 ਟੂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦਾਂਗੇ 5:2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਰੇਨ ਦਾ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ 45,000 ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਨੇ ਲੈਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ABC ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸਿਸ equally agree to dissolve the partnership on 31/3/2024. Balance sheet of the partnership as on that date was as follows. ਆ बैलेंस शीट given है, उस तो बाद क्या होगा further information, draw up the relevant account to close the books of ABC and prepare the opening balance sheet of AB assuming that whatever cash was available with the old firm was paid to C. Realization account prepare कर लेने, assets and debit side ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ लैंड एंड बिल्डिंग सी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक सैंडरी डैटर्स। उस तो बाद लाइबिलिटी साइड ते क्रेडिटर्स लिख दांगे ते अगे जिवें जिवें क्वेश्चन क्या वा सी प्रिपेयर कर लांगे। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की वैल्यू दित्ती भी इस वैल्यू ते टेक ओवर कर रहे हैं, तो बाई ए एंड बी ज्वाइंट अकाउंट भी लिख सकते थे, बाई एसेट्स लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगे की कह रहे हैं कि डैटर्स को कितने रुपए मिल रहे हैं 20,000, तो बाई डैटर्स के नाम नाल तो बैंक के नाम नाल 20,000 लिख देंगे। क्रेडिटर्स में 34,000 दिता, डेबिट साइड से टू बैंक के नाम नाल लिख देंगे। तो एक किया इन्होंने भी एक्स एग्री टू टेक द इंटायर स्टॉक, उन्हें स्टॉक किस वैल्यू से ले लेगा, आपका सैटलमेंट कर रही लोन की, तो लोन फ्रॉम एक्स लिख देंगे 30,000 वैल्यू। ठीक है, उन्हें क्योंकि सैटलमेंट कर लिया इस करके ये चीज़ आप इतने लिख के दोनों सारे टोटल करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट साइड पर आ रही है बाई लॉस होने रियलाइजेशन लिख देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इधर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, रियलाइजेशन द लॉस डेबिट साइड पर लिख देंगे। एक इन्होंने क्या सीगा भी वो कहते फ्यूचर के 3:1 की करनगे प्रॉफिट लॉस शेयर करनगे, तो उन्होंने एग्री किया भी उन्होंने फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख में 3:1 वंड के टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000 तो 25,000 आ गया, तो बैलेंस इधर अपना जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो बाय बैंक अकाउंट के नाम नाल क्रेडिट साइड पर आ रही है 36,000 तो 16,000 ए तो बी का वो आप लिखता है। उस तो बाद इत्थे जिहड़ा सी आ वो जा ही रहेगा, तो 50,000 1,000 माइनस करके वो टू बैंक के नाम नाल 49,000 अपन पेमेंट करनी पैनी है, वो लिखता। फिर कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, ये बैलेंस ब्रॉड आउट डेबिट साइड पर लिखांगे, रियलाइजेशन लिख देंगे जो 20,000 अपन डैटर तो मिलेगा वो, उस तो बाद ए तो बी तो 36,000 16,000 मिलेगा वो लिख देंगे डेबिट साइड पर। फिर सी नूं अपने 49,000 पे किया वो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, बाई रियलाइजेशन 34,000 आप पे किया क्रेडिटर नूं वो लिख देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर अपनी आई है 4,000 वो बैलेंस कैरी डाउन के नाम नाल लिख देंगे। लास्ट से क्या सी अज्यूमिंग दैट वट एवर कैश वाज अवेलेबल विद द ओल्ड फर्म वाज पेड टू सी, जिन्ना भी ओल्ड फर्म को वो कैश आप सी पे कर देना, तो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर प्रॉडक्ट डेबिट साइड पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन जो सैंडरी डेटर्स तो मिले सी डेबिट साइड पर लिख देंगे, क्रेडिटर पे किया क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो बाई सीज कैपिटल के नाम नाल 1,000 लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट्स के टू कैश अकाउंट के नाम नाल 1,000 लिखांगे, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 48,000 आएगी। बैलेंस शीट बनाने क्या सीगा वो भी बना लेने, लाइबिलिटीज़ का 75,000 25,000 आप बैलेंसिंग कैरी डाउन कड्ढे ये लिख देंगे। एसेट साइड प्रिपेयर कर लेंगे, इधर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जेडे क्योर की वैल्यू वो वाला लिखांगे, तो कैश का अपना बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंस आया वो वाला इधर लिख देंगे, दोनों सारे टोटल करेंगे तो टोटल मैच हो।